ப்ரே பண்ணுவோம். ஆண்டவரே, மறுபடியும் உங்கள் சன்னிதானத்தில் இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து உங்களுடைய சித்த பிரகாரம் நாங்கள் இங்கே ப்ரேயர் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஆண்டவரே. நன்றி ஆண்டவரே. இப்போ நாங்கள் பாடல் பாடும்போது உங்கள் வசனம் தியானிக்கும் போது நீங்கள் கூட இருங்க ஆண்டவரே. நீங்கள் பேசுங்க ஆண்டவரே. என் கூட எங்கள் எல்லாரும் கூடயும் நீங்கள் பேசுங்க ஆண்டவரே. இந்த சின்ன பேரேசு நாமத்தில் கேட்குறேன். ஆமீன். பிரியமானவர்களே, இப்போ நம்ம ஒரு சாங்கு கேட்க போறோம். Thank you, Jesus. Thank you. Praise the Lord. అపరాధిని యేసయ్యా కృప చూపి బ్రోవుమయ్యా. అపరాధిని యేసయ్యా కృప చూపి బ్రోవుమయ్యా. నెపమెంచగయని కృపలో, నెపమెంచగయని కృపలో అపరాధములను క్షమించు, అపరాధములను క్షమించు. అపరాధిని యేసయ్యా కృప చూపి బ్రోవుమయ్యా. Thank you, Jesus. Thank you. Thanks God. நன்றி ஆண்டவரே. Praise the Lord. సిలువకు నిన్ను నే కోటి తిని, సులువాలతో చేరి తిని. సిలువకు నిన్ను నే కోటి తిని, సులువాలతో చేరి తిని. కలుషంబులను మోపి తిని, కలుషంబులను మోపి తిని. దోషుండనేను ప్రభువా, దోషుండనేను ప్రభువా. అపరాధిని యేసయ్యా కృప చూపి బ్రోవుమయ్యా. Thank you, Lord. Thank you. Praise the Lord. நன்றி ஆண்டவரே. ప్రకాలు బల్లెపు పోటు రాకున పొడిచి తినేనే. ప్రకాలు బల్లెపు పోటు రాకున పొడిచి తినేనే. నీ కీలి బాధించి తిని, నీ కీలి బాధించి తిని. మాకు మజూపితివయ్యో, మాకు మజూపితివయ్యో. అపరాధిని యేసయ్యా కృప చూపి బ్రోవుమయ్యా. Thank you, Lord. Thank you. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி. Praise the Lord. Praise the Lord.
శిక్షకు పాత్రుడనయ్యా రక్షణ తెచ్చితివయ్యా శిక్షకు పాత్రుడనయ్యా రక్షణ తెచ్చితివయ్యా అక్షయ భాగ్యమునియా అక్షయ భాగ్యమునియా మోక్షంబు చూపితివయ్యా మోక్షంబు చూపితివయ్యా అపరాధిని యేసయ్యా కృప చూపి బ్రోవుమయ్యా. Thank you, Lord. Thank you. ఇప్పుడు కొంచెం நேரம் நம்ம ஆண்டவருடைய வசனம் தியானிக்க போறோம். மேத்யூ சாப்டர்ல இருந்து 15వ అధ్యాయం 21 இருந்து 28 வரை நம்ம படிக்க போறோம். యేసు అక్కడ నుండి బయలుదేరి తూరు సీదోనుల ప్రాంతములకు వెళ్ళగా ఇదిగో ఆ ప్రాంతముల నుండి కనాను స్త్రీ ఒకటి వచ్చి, ప్రభువా, దావీదు కుమారుడా, నన్ను కరుణింపుము, నా కుమార్తె దయ్యము పట్టి బహు బాధపడుచున్నదని కేకలు వేసెను. అందుకాయన ఆమెతో ఒక్క మాట అయినను చెప్పలేదు. అప్పుడు ఆయన శిష్యులు వచ్చి, ఈమె మన వెంబడి వచ్చి కేకలు వేయుచున్నది కనుక ఈమెను పంపివేయమని ఆయనను వేడుకొనగా, ఆయన ఇశ్రాయేలు ఇంటి వారై నశించిన గొర్రెల యొద్దకే కాని మరి ఎవని యొద్దకును నేను పంపబడలేదని, అయినను ఆమె వచ్చి ఆయనకు మొక్కి, ప్రభువా, నాకు సహాయము చేయమని అడిగాను. అందుకు ఆయన, పిల్లల రొట్టె తీసుకుని కుక్క పిల్లలకు వేయుట యుక్తము కాదని చెప్పగా, ఆమె, నిజమే ప్రభువా, కుక్క పిల్లలు కూడా తన యజమానుల బల్ల మీద నుండి పడు ముక్కలు తినను కదా అని చెప్పాను. అందుకు యేసు, అమ్మా, నీ విశ్వాసము గొప్పది, నీవు కోరినట్టే నీకు అవునుగాక అని ఆమెతో చెప్పాను. ఆ గడియలోని ఆమె కుమార్తె స్వస్థత నొందెను. இங்க பாத்தீங்கன்னா மேத்யூ 15:26 வசனம் நம்ம படிச்சு பார்ப்போம்.
இயேசு ஆண்டவர் இந்த கனானு ஸ்திரீ கிட்ட நம்ம பேசுறதை நம்ம பார்க்கிறோம். அவங்களுடைய குமார்த்தை இருபத்தி 2 வசனத்துல படிச்சு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அங்க புரியும். அவங்களுடைய కుమార్తె దయ్యము పట్టి బహు బాధపడుచున్నదని కేకలు వేశారు. இருள் பயங்கரமா அவங்களுடைய பொண்ணை பிடிச்சிருக்கிறது நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது மென்டல் சொல்லுவாங்க, மென்டல் கிடையாது, சாத்தான பிடிச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய பொண்ணுக்கு. அதனால அவருடைய தாயார் வந்து இயேசு ஆண்டவர் கிட்ட கெஞ்சது நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கு இயேசு ஆண்டவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, అందుకు ఆయన పిల్లల రొట్టె తీసుకుని కుక్క పిల్లలకు వేయుట యుక్తము కాదని చెప్పగా, அந்த ஸ்திரீ கிட்ட இயேசு ஆண்டவர் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. பசங்களுடைய ரொட்டை எடுத்துக்கிட்டு நாய்க்குட்டிகளுக்கு போடுறது நல்லதில்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க, சொல்லிருக்காங்க. இங்க பசங்கன்னு சொன்னா யாரு பார்த்து இருக்கும்போது ஆண்டவர் சூஸ் பண்ண இஸ்ராயல் மக்கள் பத்தி இயேசு ஆண்டவர் அங்க சொல்லதை நம்ம பார்க்கிறோம். தெலுங்குல கூட நிறைய பேர் கேட்டிருப்பாங்க. அதனால தெலுங்குல படிச்சுட்டு தமிழ்ல எல்லாம் புரிய வைக்கிறதுக்காக நான் ட்ரை பண்ணிக்கிறேன். ఇక్కడ పిల్లలు అంటే దేవుడు ఎన్నుకున్న ఇశ్రాయేలు ప్రజలు. இங்க பசங்கன்னு சொன்னா ஆண்டவர் நாளை சூஸ் பண்ண இஸ்ராயல் மக்கள் பத்தி இங்க இயேசு ஆண்டவர் சொல்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அதே நேரத்துல அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க, நாய் குட்டிங்கள்னு சொல்றாங்க. నాయి కుట్టింగల్ ఇక్కడ కుక్క పిల్లలు అని తర్జుమా చేసిన గ్రీకు పదానికి ఎవరికి చెందకుండా వీధుల్లో అసహ్యానంతా తింటూ తిరిగే ఊర కుక్కలని అర్థం కాదు అని ఇక్కడ దీని యొక్క అర్థం. இங்க நாய் குட்டிங்கள்னு சொன்னா தெருவுல போற நாய்களை பத்தி இங்க ஆண்டவர் பேசல. தெருவுல போய் நாய்கள் எல்லாமே கிடைச்சதெல்லாம் சாப்பிட்டே இருக்கும். அந்த நாய்களை பத்தி இயேசு ஆண்டவர் இங்க சொல்லல. சில நாய் குட்டிங்களை பத்தி பைபிள்ல பாத்தீங்கன்னா துர்மார்கன் பத்தி அங்க யூஸ் பண்றப்பட்டது நம்ம பார்க்கிறோம். நிறைய இந்த வசனங்கள் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. பிலிப்பு 3:2 நம்ம பாத்தீங்கன்னா அங்க நமக்கு எச்சரிக்கை புரோத்சாகத்தை பத்தி அங்க சொல்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஒரே ஒரு ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் நம்ம படிச்சு பார்ப்போம். நிறைய இருக்கு, நீங்க படிச்சு பாருங்க. பிலிப்பி 3:2 కుక్క
కుక్కల విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండుడి. దుష్టులైన పని వారి విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండుడి. ఈ ఛేదన నాచరించు వారి విషయమై జాగ్రత్తగా ఉండుడి. இங்க நாய்கள் விஷயத்துல சொல்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கப்புறம் துஷ்டன விஷயத்துல நம்ம சொல்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். ரொம்ப ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்குது. இங்க யூதங்க மத்தவங்களை நாயை போல அவங்க ஈக்குவல் பண்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி தாவீதுராஜ் என்ன ப்ரே பண்றாரு பாருங்க. சங்கீதம் 22:14 படிச்சு பாருங்க. அதே மாதிரி 2 பேதுரு 2:22 கூட நீ படிச்சு பாருங்க. அதே மாதிரி ரெவலேஷன் பிரகடன லாஸ்ட் சாப்டர் 22:15 கூட நீ படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அங்க எவ்வளவு அழகா சொல்றதை நம்ம பார்க்கிறோம் துர்மார்கனை பத்தி. மூணாவது, இயேசு ஆண்டவர் எப்பேற்பட்ட నాయకుటింగలని சொல்லிட்டு இங்க சொல்ல வராங்க. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న మాట ఇంట్లో ముద్దుగా పెంచుకునే చిన్న కుక్క పిల్లలు అనే అర్థాన్ని ఇస్తుంది. நம்ம வீட்டுக்குள்ள நாய்க்குட்டிங்களை வளர்த்துறோம் இல்லையா, அந்த நாய்க்குட்டிங்களை பத்தி இயேசு ஆண்டவர் இங்க சொல்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். எந்த அளவுக்கு நேசிச்சுட்டு அந்த ஸ்திரியை எவ்வளவு அழகா அர்த்தத்தை விவரிச்சுட்டு அந்த ஸ்திரீ புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். எவ்வளவு அழகான விஷயம் பாருங்க. ஆண்டவர் நமக்கு இந்த அழகான இடத்தை கொடுத்துறதுக்காக நம்ம ஆண்டவருக்கு நம்ம நன்றி சொல்லுவோம். நம்ம இருக்கிற இடத்துலயே இந்த வசனம் நம்ம கேட்கிறோம்னு சொன்னா அது ஆண்டவர் கொடுத்த பாக்கியம். எனக்கும் செய்திதான். என்ன நான் தனியா பிடிக்கல, நினைச்சு கூட நான் பார்க்கலாம். இங்க அந்த ஸ்திரியை விஷயத்துல இயேசு ஆண்டவர் எந்த விதமான తిరస్కారத்தை பத்தி கூட அவர் కామికల. యేసు తిరస్కారాన్ని కనుపరచడం లేదు. ఆమెను ఎంత విధంగా చూసినా కూడా తిరస్కరించలేదు యేసు ప్రభు. அந்த ஸ்திரியை எந்த கோணத்திலே பார்த்தோம்னா கூட அவங்க கொஞ்சம் கூட வெறுக்கல, நேசிக்கிறார் அந்த ஸ்திரியை. அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க, அந்த ஸ்திரியை அவமானம் கூட படுத்தல. நாயி అని சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஸ்திரியை, அதையும் ஏத்துக்கிட்டாங்க. ஆனா இயேசு ஆண்டவர் அவங்கள அவமானப்படுத்தல, அது அவங்களும் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்னு சொன்னா, அந்த ஸ்திரியை பரீட்சிக்கிறது நம்ம பார்க்கிறோம். எப்படி இயேசு ஆண்டவர் அந்த ஸ்திரியை பரீட்சிக்கிறாங்க பாருங்க. అంతేగాక బహుశా ప్రార్థనకు ఆధారము మనిషి యోగ్యత కాదని ఆమెకు కనుపరుస్తున్నాడు. இங்க இயேசு ஆண்டவர் அந்த ஸ்திரீகிட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா, பிரேயர் விஷயத்துல அவங்க சொல்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். பாருங்க, அவங்க ஆசீர்வதிக்கிறவர அவங்க சொன்னதை சரி பண்றவரை அவங்க உடவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அங்க நம்ம பார்க்கிறோம்.
எப்பேற்பட்ட பிரேயர் பாருங்க, எப்பேற்பட்ட பிரேயர். அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளயும் எப்பேற்பட்ட பிடிவாதம் பாருங்க. எங்களுடைய பொண்ணை நீங்க ஸ்வஸ்தத்தை கொடுத்தாதான், விடுதலை கொடுத்தாதா சொல்லிட்டு அவங்க அங்க வந்து నవరవే இல்லை. అంతేగాక బహుశా ప్రార్థనకు ఆధారము మనిషి యోగ్యత కాదని ఆమెకు కనపరుస్తున్నాడు. ஏசாண்டவர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, உங்களுடைய பிரேயர் ஆண்டவர் மட்டும்தான் கேட்கணும். அதுதான் ஏசாண்டவர் அங்க சொல்றது நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த ஸ்திரீ கேட்ட அதுதான் அவர் தெரியப்படுத்துறாரு. நம்முடைய விசுவாசத்தை எப்படி பரீட்சிக்கிறாங்க பாருங்க. எப்பேற்பட்ட விசுவாசம் எனக்குள்ளேயோ உங்களுக்குள்ளேயோ அப்படிப்பட்ட விசுவாசம் இருக்குதா? எப்படி பேசுறாரு பாருங்க. அவங்கிட்ட మాట్లాడే వ్యక్తి స్వరము, ముఖ కవళికలు మొదలైన వాటికి పలుకుతున్న మాటలకున్న ప్రాధాన్యత ఉండవచ్చు. அந்த ஸ்திரீ கிட்ட இயேசு ஆண்டவர் எவ்வளவு அன்பா அழகா நம்ம பேசுறது நம்ம பார்க்கிறோம். அவங்களுடைய பேசுற பேச்சு, அந்த பேசும்போது அவங்க முகத்தில எப்பேற்பட்ட ஒரு கலைன்னு சொல்லலாம், ஒரு அன்பு, ஒரு பாசம், ஒரு அக்கறை இருந்தாலும் அந்த ஸ்திரியை பத்தி அந்த இயேசு ஆண்டவருக்கு நல்லாவே தெரியும். அதனாலதான் அந்த ஸ்திரியை அவ்வளவு நேரமா பரீட்சிக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கு அடுத்தது యేసు ప్రవర్తనలో ఆమెకు నిరుత్సాహము కలిగించేదేదీ లేదు. இயேசு ஆண்டவருடைய நடவடிக்கையில எந்த விதமான நிருத்சாகமும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்திரீக்கு சொல்ல வரது நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த ஸ்திரீக்கு புரோத்சாகம் பண்றதே இருக்கு தவிர நிருத்சாகமே கிடையாது. எவ்வளவு அழகா இயேசு ஆண்டவர் அந்த ஸ்திரீக்கு புரிய வைக்கிறது நம்ம பார்க்கிறோம். அதுக்கு அடுத்தது 27வது வசனத்துல நம்ம அந்த ஸ்திரியை என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. ఆమె నిజమే ప్రభువా, కుక్క పిల్లలు కూడా తమ యజమానుల బల్ల మీద నుండి పడు ముక్కలు తినును కదా అని చెప్పారు. ஆமா ஆண்டவரே, நாய் குட்டிகள் கூட அவங்க எஜமானி போட அந்த ரொட்டி துண்ணுங்கள் சாப்பிடுமே சொல்லிட்டு எவ்வளவு அழகா அவருக்கு பதில் சொல்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். பாருங்க, எப்பேற்பட்ட விசுவாசம் பாருங்க, எப்பேற்பட்ட விசுவாசம் பாருங்க. அப்பேற்பட்ட விசுவாசம் இந்த கால நேரத்துல எனக்கும் உனக்கும் உண்டா? நம்மளை நம்மே கேள்வி பண்ணிப்போம். 27వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, ఆమె నిజమే ప్రభువా, కుక్క పిల్లలు కూడా తమ యజమానుల బల్ల మీద నుండి పడు ముక్కలు తినును కదా అని చెప్పాను. எவ்வளவு அழகான ஆன்சர் பாருங்க. நாய் అని சொன்னா கூட, కుక్క అని చెప్పినా కూడా దేవుడు ఎంత చక్కగా ఆమె యేసు ప్రభువుకి జవాబు ఇవ్వడం మనం చూస్తున్నాం. కుక్క పిల్లలు కూడా
యజమానుల బల్ల మీద నుండి పడు ముక్కలు తిను కదా ప్రభువా అని చెప్పడం మనం చూస్తున్నాం. ఎంత చక్కటి మాటలు! எவ்வளவு அழகான விசுவாசம் உள்ள அந்த பேச்சுங்க பாருங்க. நாய்க்குட்டிங்களை கூட அவங்க எஜமானி போடுற அந்த துண்டுங்கள் சாப்பிடமே சொல்லிட்டு எவ்வளவு அழகா சொல்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். యూదులు దేవుడు ఎన్నుకున్న జాతి అని తనకైతే దేవునితో ఎలాంటి ఒడబడిక సంబంధము గాని ఆయన కరుణకు హక్కు గాని లేదని ఆమె కొంతవరకు గ్రహించింది. இங்க 27வது நம்ம பார்த்து இருக்கும்போது அந்த ஸ்திரியை அவங்க எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா, யூதங்க பாத்தீங்கன்னா இயேசு ஆண்டவர் சூஸ் பண்ணப்பட்ட ஜாதின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரியும். இருந்தாலும் இந்த புது உடன்படிக்கை சம்பந்தமா ஆண்டவருடைய கருணை, ஆண்டவருடைய ஹக்கை அவங்க மேல கொஞ்சமும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க நல்லாவே புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. இயேசு ஆண்டவரை அந்த ஸ்திரியை எந்த அளவுக்கு அவங்கள புரிஞ்சுக்கிறாங்க பாருங்க. நான் யூதன் இல்லையே, நான் கனான ஸ்திரீ ஆயிடுச்சே, எனக்கு இந்த புது உடன்படிக்கையோட எந்த சம்பந்தமும் இல்லையே, அவங்க கருணை கூட நான் யோகியன் இல்லையே சொல்லிட்டு எவ்வளவு அழகா அவங்க புரிஞ்சுக்கிறது நம்ம பார்க்கிறோம். பாருங்க, ஆண்டவருடைய கிட்டையா எப்படி போயிருக்கு பாருங்க. கிட்ட போயிருக்காங்க, ஆண்டவருக்கு கிட்டதான் போயிருக்காங்க. இந்த எபேசி 2:12 நம்ம படிச்சு பாத்தீங்கன்னாங்க எல்லாமே புரிய வரும். ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்ம படிச்சு பார்ப்போம். அங்க 2வது அத்தியாயம், எபேசி 2வது அத்தியாயம் 11 இருந்து நீங்க 18 வரை படிச்சீங்கன்னா அங்க அவங்க ஆண்டவருக்கு மிக சமீபமா இருக்கிறது. ஆண்டவர் சன்னிதானத்துக்கு அவங்க చూస్ பண்ணப்பட்டவங்க சொல்லிட்டு எவ்வளவு அழகா சொல்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். వారు దేవునికి సమీపస్తులై ఆయన సన్నిధానానికి వెళ్ళి అవకాశము గలవారు. ఎఫెసీ 2:12 మనం படிச்சு பார்ப்போம். எபேசி 2:12. எபேசி 2:12. ఆ కాలమందు ఇశ్రాయేలుతో సహా పౌరులు కాక పరదేశులను, వాగ్దాన నిబంధనలు లేని పరజనులను, నిరీక్ష లేని వారును, లోకమందు దేవుడు లేని వారునై ఉండి క్రీస్తుకు దూరస్తులై ఉంటిరని మీరు ஞாபகம் చేసుకొనుడి. இது ஓரேக்கு நமக்கு சமயம் இல்ல. அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. இங்க ஸ்திரீ என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு சொன்னா, జ్ఞానయుక్తముగా వినయంగా ఆమె ఈ స్థితినే తనకు లాభకరముగా మలుచుకుంది. எவ்வளவு அழகா, ரொம்ப ஞானத்தோட, ரொம்ப வினயமா நம்ம அவருக்கு கிடைச்ச அந்த பொசிஷன் எப்படி அவங்க லாபமா அவங்க பண்ணிக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். యేసు ప్రభు దగ్గర నుంచి పడి చిన్న రొట్టె ముక్క ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా వచ్చే రొట్టె అంతటి కన్నా గొప్ప అని ఆమెకు తెలుసు.
அதாவது யார்கிட்டவும் போக முடியும். அப்போவுமே இயேசு ஆண்டவர் கிட்டயே நம்ம ஏன் வந்திருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு இயேசு ஆண்டவர் அந்த போடுற அந்த தொட்ட துணிகளை பத்தி அவங்க எவ்வளவு அழகா சொல்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். యేసు ప్రభు దగ్గర నుంచి పడే చిన్న రొట్టె ముక్క ఇతరులెవరి దగ్గర నుంచైనా వచ్చే రొట్టె అంతటికన్నా గొప్ప అని ఆమెకు తెలుసు. எப்படி அவங்க அவர் சொன்ன கொஸ்டினுக்கு பதில் சொல்றாங்கன்னா 27 நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். Matthew 15:27 కుక్క పిల్లలు కూడా తమ యజమానుల బల్ల మీద నుండి పడు ముక్కలు తిను కదా, நாய்க்குட்டிங்க கூட எஜமானிய அந்த துண்ணுகளை உடம்போது சாப்பிடுவாங்க இல்லையா? அது ரொம்ப பெருமைன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப గొప్పని ఆమెకు తెలుసు. గొప్ప అని சொன்னா தமிழ்ல எல்லாத்தையோட முக்கியமாய் கூட சொல்லலாம். அதுக்கு இயேசு ஆண்டவர் என்ன பதில் சொல்றாரு பாருங்க. மத்தேயு 18:28 நம்ம படிச்சு பார்த்து இருக்கும்போது அங்க எவ்வளவு அழகா சொல்றாங்க பாருங்க. Matthew 15:28 అందుకు యేసు అమ్మా నీ విశ్వాసము గొప్పది, నీవు కోరినట్టే నీకు అవును గాక అని ఆమెతో చెప్పాను. ఆ గడియలోని ఆమె కుమార్తె స్వస్థత నొంది. அம்மா உன்னுடைய விசுவாசம் ரொம்ப பெரிதுள்ளதா, గొప్పది. నీవు కోరినట్టే నీకు అవును గాక అని ఆమెతో చెప్పాను. நீங்க நினைக்கிறபடியே உனக்கு நடக்கும்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு அழகா சொல்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த நிமிஷமே அவங்களுடைய குமார்த்தை சரியாவதை நம்ம பார்க்கிறோம். எவ்வளவு அழகான விஷயம் பாருங்க. இந்த வசனத்தில் நம்ம பார்த்து இருக்கும்போது இந்த ஸ்திரியை பத்தி நம்ம யோசனை பண்ணிருக்கும் போது ఆమె విసుగు చెందకుండా పట్టు విడవకుండా అడగడంలో తన నమ్మకము ఎంత గొప్పదో రుజువు చేసింది. கொஞ்சம் கூட அவங்க வெறுப்பு இல்லாம ரொம்ப ஆவலத்தோட விடாமே கேட்கிறதே நம்பிக்கையோட பார்க்கிறோம். நம்மளுடைய பிரேயர் கூட அப்படிதான் இருக்கணும். நம்ம பிரேயர்ல எந்த விதமான வெறுப்பு இருக்கக்கூடாது. பட்டுதல் கெட்டியா ஏசாண்டவர் நம்ம பிடிச்சிட்டு கேட்கணும், நம்பிக்கையோட கேட்கணும். இந்த ஸ்திரியை எப்படி ஆண்டவர் உடாமை கேட்டிருக்காங்க, கெட்டியா பிடிச்சிருக்காங்க. ஆண்டவர் கொடுக்கிறவர் எவ்வளவு அழகான விஷயம் பாருங்க. அவர் மௌனமா இருந்தாலும் கூட விடல. இவங்க சொன்ன வார்த்தை இவங்க அவங்க கிட்ட சொல்லும் போது அவர் மௌனமா இருக்கிறது நம்ம பார்க்கிறோம். 23 நம்ம பார்த்து 23 வசனத்துல நம்ம பார்த்து இருக்கும் போது, அதுக்கப்புறம் அடுத்தது அதே வசனத்துல நம்ம பார்த்து இருக்கும் போது சிஷ்யங்க என்ன ஆண்டவரே அவங்க விடாம கேட்கிறாங்க, அவங்க அமிச்சிடலாம் இல்லன்னு சொல்லும் போது கூட அவர் எந்த பதிலும் கொடுக்கல. ఆమెకు ఏ హక్కు లేదన్నట్టు చెప్తున్న సిద్ధాంతాన్ని గాని, எந்த சித்தாந்தமும் எந்த ஹக்கு உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு 24 வருஷத்துல நம்ம பார்த்து இருந்தாலும் அவரு
அவங்க விடவே இல்லை. గర్వాన్ని రేకెత్తించగలిగే ఎలాంటి విషమ పరీక్ష కానీ எப்பேற்பட்ட பரீட்சை அவங்களுக்கு வந்திருந்தாலும் கூட ஆண்டவர் வச்சிருந்தாலும் கூட அவர் விடவே இல்லை. 26వ வசனத்தில் நம்ம பார்த்துக்கிறோம். ఆమెను ஆப்பலேకపోయాయి. இதெல்லாமே அவங்கள நிறுத்த முடியல. அவரு மௌனமா இருந்தாலும் சிஷ்யங்க அவங்களுக்கு வெத்திரேக்கமா அம்சி விடுங்க ஆண்டவர் சொல்லும் போதும் அவங்களுக்கு எந்த ஹக்கு இல்லைன்னு சொன்னாலும் கூட, எந்த சித்தாந்தமும் அவங்களுக்கு ஆட்டகம் வந்தாலும் கூட, எப்பேற்பட்ட கர்வமும் அவங்களுக்குள்ள இல்லைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம். எப்பேற்பட்ட பரீட்சை கூட அவங்கள ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. ఆమెను ఆపలేకపోయాయి. ఇవన్నీ ఏవి ఆపలేకపోయాను. యేసు తనకు సహాయము చేయగలడని, చేస్తాడని ఆమె గట్టి నమ్మకం. ஒன்னே ஒண்ணு அவங்க கட்டியா பிடிச்சிருக்காங்க. நம்ம கூட அப்படிதான் கட்டியா பிடிச்சிக்கணும். இயேசு ஆண்டவர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, சகாயமும் செய்யகலடு. இது நம்ம உறுதிப்படுத்திக்கணும். எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, சகாயம் பண்ணுவாங்க. அதுக்கடுத்தது ரெண்டாவது செய்வாங்க, చేస్తాడని செய்வாங்க. எப்பப்பட்ட நம்பிக்கை பாருங்க உங்களுக்கு. அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை இந்த கால நேரத்துல எனக்கும் உனக்கும் இருக்கணும். என்னையும் சேர்த்து சொல்றேன் நான். எப்பேற்பட்ட ஹெல்ப் பாருங்க, அவங்க செய்வாங்க. எப்பேற்பட்ட நம்பிக்கை பாருங்க. முதல்ல எப்பேற்பட்ட விசுவாசம் பாருங்க. ఆయన అలా చేసేదాకా అడుగుతూనే ఉండాలని ఆమె నిశ్చయించుకుంది. பாருங்க, இயேசு ஆண்டவரே அவரை விடவே இல்லை. எப்பேற்பட்ட நம்பிக்கை பாருங்க, எப்பேற்பட்ட விசுவாசம். அவங்களுடைய குமார்த்தை குணப்படுத்துறவரை அவங்களை விடவே இல்லை. கேட்டுட்டே இருக்கிறாங்க. ஹிருதயத்துல அவங்க நிர்ணயம் பண்ணிட்டாங்க. ஆல்ரெடி அவங்க ஹிருதயத்துல நிர்ணயம் பண்ணிட்டாங்க. விட மாட்டேன் உன்னை நானு, என்னுடைய குமார்த்தை நீங்க குணப்படுத்துறவரா நான் உன்னை விடவே மாட்டேன். நிறைய ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. நிறைய பேர் இயேசு ஆண்டவர் குணப்படுத்துறதை நம்ம பார்க்கிறோம். இயேசு ஆண்டவர் எத்தனையோ பேர் குணப்படுத்துறது நம்ம பார்க்கிறோம். லூக்கா 11:5-10 வரை படிச்சு பாத்தீங்கன்னா நல்லா புரிய வரணும். எப்படி இயேசு ஆண்டவர் அங்க ப்ரே பண்றது நம்ம கத்துக் கொடுக்கறது நம்ம பார்க்கிறோம். 11:1-13. அதே மாதிரி லூக்கா 18:1-8 வரை நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா இயேசு ஆண்டவர் பிரேயர் விஷயத்துல திருப்பி நமக்கு போதிக்கிறது பார்க்கிறோம். యేసు దృష్టిలో నమ్మకము ఎంత ప్రాముఖ్యమో దాన్ని ఆయన ఎంతగా మెచ్చుకుని ప్రతిఫలం ఇస్తాడో గమనించండి. యేసు ஆண்டவர் மேல நம்ம நம்பிக்கை வச்சுக்கணும்னு சொன்னா அது எவ்வளவு பிராமுக்கியமோ அது எப்படி அவங்க ஷபாஷ் மெச்சுக்கொனி அவங்க ஏத்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த பலம் கொடுப்பாங்களோ நம்ம இங்க இந்த வசனத்துல எவ்வளவு கிளீனா புரிஞ்சுக்கிட்டோம். యేసు దృష్టిలో నమ్మకము ఎంత ప్రాముఖ్యమో, నమ్మిక ఎவ்வளவு ప్రాముఖ్యమో దాన్ని ఆయన ఎంతగా మెచ్చుకుని அவங்க எந்த அளவுக்கு அவரு ஏத்துக்கிட்டு சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு
பிரதிபலம் கொடுப்பாங்களோ இந்த வசனத்துல நமக்கு அழகா புரிய வச்சிருக்காங்க. இந்த கால நேரத்துல இந்த கனான ஸ்திரீ விஷயத்துல அவங்களுடைய குமாரத்தை குணப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு இயேசு ஆண்டவர்கிட்ட வந்து அவர் குணப்படுத்துறவர அவர் அவங்க விடாம அவங்க கிட்ட ப்ரே பண்றதை நம்ம பார்க்கிறோம், கேட்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். எவ்வளவு அழகான பிரேயர் பாருங்க. சில ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, நீங்க படிச்சு பாருங்க. மேத்யூ 8:10 படிச்சு பார்த்து இருக்கும் போது அங்க ஒரு రాజు శతాధిపతి దాసుని బాగు చేసిన వివరణ. அதே மாதிரி மேத்யூ 9:22-29 படிச்சு பாருங்க. மேத்யூ 17:20 படிச்சு பாருங்க. மேத்யூ 21:22 படிச்சு பாருங்க. அதே மாதிரி ஹீப்ரு 11:6 பாருங்க. பைபிள்ல எத்தனையோ பேரு நம்ம குணப்படுத்துறதை நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த கால நேரத்துல எனக்கோ உனக்கும் எப்பேற்பட்ட நோய் இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட பிரச்சனை இருந்தாலும் அது என்ன இருந்தாலும் இயேசு ஆண்டவர் சரி பண்றதுக்கு எதிர்பார்க்கிறாங்க. நீங்க இயேசு ஆண்டவர்கிட்ட நீங்க வருவீங்களா? இயேசு ஆண்டவர்கிட்ட நீங்க வந்தாதான் அவர் குணப்படுத்துவர். எப்படி இந்த ஸ்திரீ வந்துட்டு இயேசு ஆண்டவர்கிட்ட வந்துட்டு சம்பந்தமே இல்லாத ஸ்திரீ, கனான ஸ்திரீ, அவங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு இயேசு ஆண்டவர் பத்தி நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர்கிட்ட வந்து அவங்களுடைய குமாரத்தை பத்தி குணப்படுத்த விஷயத்துல அவங்க கிட்ட கெஞ்சி கேட்கறத நம்ம பார்க்கிறோம். இந்த கால இடத்துல நம்ம ஆண்டவர் நம்ம கெஞ்சி கேட்போமா? ஒரு சின்ன ப்ரே பண்ணிட்டு இந்த ஆராதனை நம்ம முடிக்க போறோம். ஆண்டவரே, மறுபடி உங்க சன்னிதானத்துல இந்த காலையில் நேரத்துல இந்த கனான ஸ்திரியை எப்படி நீங்க குணப்படுத்திருக்கீங்க ஆண்டவரே. கனான ஸ்திரியோட அவங்க பொண்ணை எவ்வளவு பயங்கரமா எரில் பிடிச்சிட்டு சாத்தான பிடிச்சிட்டு அவங்க எந்த விதமான விடுதலை இல்லாம எவ்வளவு கஷ்டத்தோட ஆண்டவர் கிட்ட வந்து நிற்கும் போது விடாமே அவங்க கிட்ட கேட்கறத நம்ம பார்க்கிறோம், விடாமே ப்ரே பண்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஆண்டவரே, ஆமா ஆண்டவரே, அப்பேற்பட்ட பிரேயர் எனக்கு நீங்க தாங்க ஆண்டவரே, எனக்கு நீங்க தாங்க ஆண்டவரே. எப்பேற்பட்ட பிரேயர் ஆண்டவரே, நீங்க எங்களுக்கு தாங்க. இந்த காலை நேரத்துல இந்த அழகான இடத்தை நமக்கு கொடுத்துறதுக்காக ஆண்டவருக்கு நம்ம நன்றி சொல்லி நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம வருவோமா? என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் எப்பேற்பட்ட நோயே இருந்தாலும் ஆண்டவர் குணப்படுத்துவாங்களே, அப்பேற்பட்ட நம்பிக்கையோட அப்பேற்பட்ட விசுவாசத்தோட எப்படி அந்த ஸ்திரியை, கனான ஸ்திரியை இயேசு ஆண்டவர்கிட்ட போய் அவங்க குமாரத்தை பத்தி அந்த பயங்கரமான இருள் பிடிச்ச அந்த சாத்தானை விடுதலுக்காக அவங்க கிட்ட கெஞ்சறது நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படி நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம கெஞ்சி நமக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் ஆண்டவர்கிட்ட நம்ம சொல்லி அதுல இருந்து நம்ம விடுதலை பெற்றுக் கொள்வோமா? இந்த சின்ன பிரேயர் இயேசு நாமத்துல கேட்கிறேன். ஆமென். ஆசீர்வாதம், ஆண்டவருடைய கிருபையும் சமாதானமும் சந்தோஷம் என் மேலையும் நம்ம எல்லாரும் மேலையும் இருக்கணுகாக. ஆமீன். Thank you, brothers and sisters. God bless you.